पेश है मनदीप रिंपी दी कहानी खतरा हाले टलिया नहीं। उस दिन शनिचरवार सी। सिमर दे पापा दा दफ्तर बंद सी ते मेरा स्कूल खुला। मैं अपनी 9 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ रोज़ की तरह जगाया। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ क्योंकि करोना कारण उसका स्कूल बंद है। उसका ही नहीं सब बच्चों के स्कूल बंद ने, पर सरकारी हदायतां की पालना करदियां आम दिनां वांग ही अध्यापकां नूं स्कूल विच हाजिर रहना पैंदा है क्योंकि घर विच मेरी धी नूं सांभण लई कोई नहीं है ते हाले छोटी होण कारण कल्ली घर भी नहीं रह सकदी। इसलिए ना चाहुंदियां भी उसनूं मेरे नाल मेरे स्कूल जाना पैंदा है। भावें शनिचरवार सी फिर भी सिमर दे पापा तड़के उठ तैयार हो गड्डी स्टार्ट करन लगे। उंज जदों दफ्तर जांदे तां घरों 8:45 वजे निकलदे क्यों जो 5-7 मिनट तां लगदे ने उन्हां दे दफ्तर पहुंचण विच। पर छुट्टी वाले दिन साजरे उठ घरों निकलना उन्हां दा पिछले कई सालां दा नितनेम है। ओह छुट्टी वाले दिन पिंड हो आउंदे क्योंकि पिंड नाल उन्हां दा गूढ़ा मोह है। उंज भी बंदा अपनियां जड़ां नाल जुड़िया होया ही चंगा लगदा है। भावें अपने पिंड तो दूर रहना साडी मजबूरी है क्योंकि साडी दोवां दा रिजक इत्थे शहर विच है। मैं ते मेरी धी भी महीने को बाद जरूर गेड़ा मार आउंदे, पर हरेक हफ्ते जाना साडे रुझेवियां भरी जिंदगी दे वसों बाहर दी गल है क्यों जो हफ्ते भर दी भज दौड़ तो बाद आराम अते बहुत सारे अधूरे पे कामां लई ऐतवार दा दिन ही उगड़ के सामने आउंदा है। सिमर दे पापा आम तौर ते शनिचरवार अते ऐतवार पिंड ही बिताउंदे। पिछों असीं दोवें मावां धीआं आपो अपनियां निक्कियां निक्कियां खुशियां नूं सांभी रखदियां। कदी कदी अपनी धी नूं खुश रखण लई मैं बच्ची बण उस नाल खेडदी ते कदी कदी जदों मेरी धी मेरी मां वांग मैनूं नसीहतां दिंदी मेरी मां ही जापदी तां मैं मोह नाल उसनूं अपनी बुक्कल विच कज लैंदी। उस शनिचरवार भी सिमर दे पापा पिंड चले गए। ਉਹ ਐਤਵਾਰ राती 10 ਕੁ ਵਜੇ घर परते। आउंदे सार आखन लगे अज सेहत कुछ ढिली जही जाप रही है। इंज लगदा जिवें शरीर च जान ही ना होवे। शरीर बहुत टुटिया टुटिया महसूस हो रहा। आखदे आखदे खंगन लगे। उन्हां दियां गल्लां सुन के खंगदे वेख मेरा मत्था ठणकिया। मेरे मन दियां गल्लां सुन मेरे मन विच अचानक ही करोना दी संभावना ने दस्तक दिती। मेरी धी मेरे कोल ही खड़ी सी। मैं सोचण लगी कि जेकर सचमुच ही करोना होया तां होर परिवारां वांग असीं सारिआं नूं भी करोना दी दहशत विच लपेटिया जाना है। मैनूं अपना तां कोई फिकर नहीं सी, पर पति अते धी दी फिकर ने मेरे मन नूं बहुत झंझोड़िया। मैं ते मेरी धी दूसरे कमरे विच सो गईआं। मैं सारी रात ही अपने पति ते धी दी सेहत लई फिकरां विच घुलदी रही। सवेरे सिमर दे पापा नूं पुछया सेहत किवें है तां आखण लगे बुखार लगदा है। जदों चैक कीता तां सचमुच 102 बुखार। मैं उसे वक्त अपनी धी दे कपड़े पैक कीते ते उसनूं उसदे नानके छड्ड आई क्योंकि मेरे पेके भी इसे शहर विच सन। भावें मैं स्कूल तो छुट्टी लैण दी सोच रही सी, पर यह अपने दफ्तर जाण लई तैयार होण लगे तां मैं भी इन्हां नूं दवाई लैण लई आख अपने स्कूल लई तुर पई। स्कूल विच भी मैं फिकरां नाल घिरी रही। इस जद्दो जहद विच सोमवार गुजर गया। मंगलवार फिर सरकारी छुट्टी होण कारण ये तड़के 4 ਕੁ ਵਜੇ उठ पिंड जाण लई तैयार हो गए।
ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਆ, ਗੇਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਪਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਮੰਡੀ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ ਐ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਮੁੜ ਸੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਰਤੇ। ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਖੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੂੰਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਕੜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਪ ਵੀ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ 101% ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਚਹਿਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨਾਨਕੇ ਰਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਉਸਦੇ ਹਾਣ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦੀ ਰੁੱਸ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਖੂਬ ਲੜਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਈ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਬੈਗ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਰ ਘਰ ਪਰਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਟ ਕੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੀ, ਦੱਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਆਖਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਇੰਝ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚੋਂ ਹੂਕ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੱਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ। ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹਟਕੋਰੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਤਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੋਨੋ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਗੂ, ਮੇਰਾ ਬਲੂੰਗੜਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਪੂੰਝਦੀ ਹੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੂਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਤਰਲੇ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਮੰਮੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।